Hi friends, our next point, that is expression for maximum work, which is on page number 69. See here, our last point, that is expression for the pressure volume work, and our next point, expression for the maximum work. Okay, in the first derivation, that means on the last page, the diagram is important for the equation, but for that expression diagram is not required for the exam. But here see, the according to the diagram, consider n moles of an gas enclosed in a cylinder fitted with the frictionless movable rigid piston. It expands reversibly and isothermally from the initial volume V1 to the final volume V2. See here, final volume V1, V2, V2, V2. Okay, just expand gas. The gas filled in that cylinder. Okay, here n number of the steps forms. Step number 1, 2 and 3 and so on. एवढ्या स्टेप्स असतील. इथे स्मॉल क्वांटिटीमध्ये गॅस कसा होतोय, एक्सपांड होतोय. ॲक्च्युअल एक्सप्रेशन कसं डिराईव्ह करायचं आपल्याला, ही डायग्रामची गरज नाही आहे. फक्त हा पॅरेग्राफ जसं नोट्समध्ये दाखवलं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही लिहून काढा. त्याच्यामध्ये पुढची टर्मकडे आपण जातोय. ॲक्च्युअल एक्सप्रेशन कसं एक्सप्रेस करतोय आपण, वी नो दॅट वर्क डन इज गिवन बाय W is equal to, in the last term, W is equal to minus PEX into delta V. But for the small quantity D is here, dW is equal to minus PEX T delta V. D dV. D, meaning of D is small quantity, small quantity, small work, small volume. Okay, PEXT external pressure. As the expansion is reversible, P is greater by a very small quantity dP than PX. See here, P minus PEXT is equal to dP, or also written as, see here sign is negative, minus PXT. ह्या PXT ला मायनस साईन आहे, ही टर्म विथ निगेटिव्ह साईन राईट साईडला घेतली तर काय होईल, पॉझिटिव्ह. ह्या DP ला साईन कुठला आहे, पॉझिटिव्ह. हे लेफ्टला आणल्यावरती काय होईल, निगेटिव्ह. म्हणून आपण असंही लिहू शकतो, P मायनस DP इज इक्वल टू PEXT. किंवा अशी लिहू शकतो, PEXT इज इक्वल टू P मायनस DP. बघा इथे दिले ना. ओके, आता ही टर्म काय करूया, PEXT सबस्टिट्यूट करूया या इक्वेशनमध्ये. 1, व्हॉट वी गेट हियर, dW. What we get here, dW is equal to minus PEXT, minus, instead of PEXT here, P minus DP, and here dV. Is it clear? Value of PEXT substitute in equation 1. We get here minus P in minus DP dV. Okay, first term. Our next term, multiply the minus sign by to the inside values, that means minus P
minus minus plus dp. ओके, and or also written as, हे समजा कॅन्सल केली टर्म अशी ही करेक्ट आहे, किंवा पहिल्यांदा या टर्मने याला मल्टिप्लाय करून घेऊया, मायनस पी डी व्ही ॲज इट इज मायनस डी पी इंटू डी व्ही. आता या टर्मने काय करूया, मल्टिप्लाय करून घेऊया साईनने, मायनस प्लस मायनस पी डी व्ही मायनस मायनस प्लस डी पी डी व्ही. ओके, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, आपण कुठल्या टर्मपर्यंत येऊन पोचलोय बघा, सी इथपर्यंत येऊन पोचले. निग्लेक्टिंग द प्रॉडक्ट डी पी डी व्ही विच इज व्हेरी स्मॉल. ही जी टर्म दिसते आपल्याला डी पी डी व्ही, ही टर्म निग्लेक्ट करूया कारण ती व्हेरी स्मॉल आहे. नाउ देअरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी डी व्ही. ओके, नाउ सी here our equation dw is equal to minus pdv. See here, the total amount of work done during the entire expansion from volume v1 to v2 would be the sum of infinitesimal contribution of all the steps. Therefore the total work is obtained by integration. Take the integration of 4.8 equation. This is the maximum work. Before that, take the integration between the limits initial and final state. That means final dw initial final is equal to minus as it is v1 v2, because initial volume final volume v2 pdv. ही टर्म जी तुम्हाला लिमिट्सची टर्म, इंटिग्रेशनच्या टर्म्स मॅथ्समधला इंटिग्रेशन आणि लिमिट्स टॉपिक झाल्यावरती क्लिअर होतील. हेन्स बट हिअर द मॅक्झिमम वर्क द एक्सपान्शन बिंग रिव्हर्सिबल, देअरफॉर डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू मायनस व्ही वन मायनस पी डी व्ही. आपण इंटिग्रेशन टाकलं आहे. ओके, म्हणजेच बघा कसं आलो इथपर्यंत, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस ॲज इट इज, इथे काय घेतलं होतं आपण बघा, पी डी व्ही ॲज इट इज, देन व्ही वन, देन हिअर व्ही वन व्ही टू. ओके, नाउ द एक्सपान्शन W max expands, therefore W max is equal to minus V1 V2 PdV. Okay, in last year we discussed the point that is ideal gas equation, and ideal gas equation given by PV is equal to nRT. Okay, also written as P is equal to nRT by V. इकडे मल्टिप्लाइड आहे, इकडे येऊन डिवाइड होईल. ओके, सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ पी इन अबाव इक्वेशन, या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करूया. काय होईल आपल्याला, व्हॉट वी गेट, डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू मायनस ॲज इट इज व्ही वन हिअर व्ही टू लिमिट. ओके, देन एन आर टी देन डी व्ही बाय व्ही. हा व्ही इकडे खाली घेतला तरी चालला असता, इथे घेतला तरी चालला असता. एन दॅट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, आर गॅस कॉन्स्टंट, टी टेम्परेचर. ह्या टर्म्स कॉन्स्टंट आहेत म्हणून आउटसाईडला घेतोय, मायनस एन आर टी. ओके, व्ही वन व्ही टू डी व्ही बाय व्ही. काय कॉन्स्टंट दिसतंय आपल्याला इथे, टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, आर गॅस कॉन्स्टंट, नंबर ऑफ मोल्स इथे सुद्धा कॉन्स्टंट घेतले, नंबर ऑफ मोल्स आहेत इथे,
ओके, या दोन्ही टर्म्स कॉन्स्टंट आहे म्हणून आउटसाईडला घेतल्यात आपण. ओके, नेक्स्ट टर्मला बघा. आता ही टर्म आपल्याला नॅचरल लॉगला कन्वर्ट करायची. नॅचरल लॉगला कन्वर्ट करताना कशी टर्म कन्वर्ट करतो, इथे काय न्युमिरेटरला व्ही डी व्ही दिसतो आणि डिनॉमिनेटरला व्ही व्हॉल्यूम दिसतो. स्मॉल क्वांटिटीमधला व्हॉल्यूम आणि इथे व्हॉल्यूम कन्सिडर करतो. इथे काय करूया आता आपण, एन आर टी एल एन व्ही देन V2 V1. हे जे लोअर लिमिट आहे ते इथे लिहिलं सबस्क्रिप्टला आणि V2 सुपरस्क्रिप्टला लिहिलं आहे. ओके, आता ही नॅचरल लॉग दिसतोय, ह्याला आपण कन्वर्जन किंवा ही टर्म आपण अशीही लिहू शकतो, ऑल्सो रिटर्न ॲज -NRT. या टर्मने याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. म्हणजे ही जी लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट जे दिसतं आहे LN V2 -LN V1 असं लिहिलं तरी चालेल, किंवा -NRT LN V2 आणि इथे V1 आहे, V2/V1. ओके, आता हा नॅचरल लॉग दिसतोय तुम्हाला. या नॅचरल लॉगला बेस 10ला कन्वर्ट करूया. बेस 10ला किंवा लॉग टू दी बेस 10ला कन्वर्ट करत असताना 2.303ने ऑलवेज मल्टिप्लाय करायचे. म्हणजेच काय भेटेल बघा, -2.303 NRT ओके लॉग 10 V2/V1. याला इक्वेशन आपण वरती फर्स्ट दिलं आहे, याला सेकंड देऊया इक्वेशन. ओके, हे कसलं इक्वेशन झालं, W max. At constant temperature P1 V1 is equal to P2 V2, or also written as P1 upon P2. इथे मल्टिप्लाइड साइन आहे दोन्ही ठिकाणी. इकडे हे P2 इकडे आल्यावर डिवाइड होईल, V1 इकडे आल्यावर डिवाइड होईल. दॅट मीन्स V2 अपॉन V1 किंवा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 P2. ही व्हॅल्यू काय करूया, इक्वेशन सेकंडमध्ये सबस्टिट्यूट करूया. वी गेट हियर W max इज इक्वल टू -2.303 NRT log 10 ओके P1 upon P2. P1 upon P2. दोन्ही इक्वेशन सेम वाटतात, डिफरन्स एवढाच आहे. इथे आहे V2/V1 आणि इथे आहे P1/P2. बोथ द इक्वेशन सेकंड and equation third, both equations are the expression for maximum work. Okay, on that point also question in that pattern, the derive the expression for maximum work for 2 to 3 marks. Okay, or problem based. प्रॉब्लेम असेल बेस्ड कशावरती, या इक्वेशनवरती. हे जे इक्वेशन दिसते हे आणि या दुसऱ्या इक्वेशन, या दोन्ही इक्वेशनवरती आपल्याला प्रॉब्लेम असू शकतो. थँक्यू.